കാക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. യേശുവെ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാക്ഷിക്കുന്നു ഞാൻ. हालेलुया। പ്രഭു പരമേശ്വർ का नाम की महिमा हो. ദൈവനാമം മഹത്വപ്പെടുമാറാകട്ടെ. ഇന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നാം ധ്യാനിക്കുമ്പോൾ ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവ് എന്നതിനെക്കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥനയോടെ ദൈവസന്നിധിയിലായിരിക്കാം. ആജ് ഹം एक चेला कैसा होना है. प्रभु यीशु मसीह का चेला हो तो एक चेला का जीव कैसा होना है, एक चेले का सविशेषताएं क्या क्या है, उसके बारे में सीखने के लिए हम वचन से पढ़ेंगे. यशायाह का पुस्तक 50वीं अध्याय में उसका चौथा आयत 50:4, वहाँ पे ये लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुओं के अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं. തളർന്നിരിക്കുന്നവനെ വാക്കുകൊണ്ട് താങ്ങുവാൻ അറിയേണ്ടതിന് യഹോവയായ കർത്താവ് എനിക്ക് ശിഷ്യന്മാരുടെ നാവ് തന്നിരിക്കുന്നു. तो उसमें चेलों के लिए उनका जीभ, उनका बातचीत कुछ अलग रीति से होना है. अगर प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है तो प्रभु यीशु मसीह जैसे बातें करता था, जैसे व्यवहार करता था, उसी प्रकार हमारा व्यवहार होना चाहिए, उसी प्रकार हमारी बातें होना चाहिए. तो हमारा जीभ है एक चेला का है या किसी और का है, हमें शोधना करना है, हमें देखना है, उसके अनुसार हमें जीने के लिए प्रभु का चेला बन करके, प्रभु यीशु मसीह का चेला बन करके जीने के लिए हमारे जीव को कैसे नियंत्रण में करना है वो हमें सीखना है. उसी के लिए हम याकूब का पत्रिका उसका 3रा अध्याय में पढ़ेंगे. वहां पे 7 तरह का जीव के बारे में लिखा है. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ 7 തരത്തിലുള്ള നാവിനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഒന്ന് ചിന്തിക്കാം. ഒന്നാമതായിട്ട് അവിടെ പറയുന്നത് 3-ാം അധ്യായം 2-ാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നത്, ഒരുത്തൻ വാക്കിൽ തെറ്റാതിരുന്നാൽ അവൻ ശരീരത്തെ മുഴുവനും കടിഞ്ഞാണിട്ട് നടത്തുവാൻ ശക്തനായി സൽഗുണ പൂർത്തിയുള്ള പുരുഷനാകുന്നു. വാക്കിൽ തെറ്റരുത്. ഒന്നാമത്തേത്, നാം വാക്കിൽ തെറ്റരുത്. पहली बात वहां पे लिखा है याकूब के पत्रिका 3रा अध्याय उसका 2री आयत में, इसीलिए कि हम सब बहुत बार चूक जाते हैं. जो कोई वचन में नहीं चूकता वही तो सिद्ध मनुष्य है और सारी देह पर भी लगाम लगा सकता है. परमेश्वर का नाम की महिमा हो. यहाँ पे पहली बात ये लिखा है, जो कोई वचन में नहीं चूकता. तो एक प्रभु यीशु मसीह का चेला का जीभ जो है वो वचन में चूकना नहीं चाहिए. കർത്താവായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ ശിഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ വാക്കിൽ തെറ്റാതെ സൂക്ഷിക്കണം. നമ്മൾ ഈ വിഷയം വളരെ ആഴമേറിയ രീതിയിൽ കർത്താവിൻ്റെ ഹിതപ്രകാരം ചിന്തിച്ചതാണ്. നമ്മൾ മത്തായി സുവിശേഷം 5:48 പ്രോവബ്സ് അതിൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ചിന്തിക്കുവാനിടയായി തീർന്നു, വാക്ക് പെരുകിയാൽ ലംഘനമില്ലാതിരിക്കുകയില്ല. പ്രോവബ്സിൽ 10-ാം അധ്യായം 19-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറയുന്നുണ്ട്, വാക്ക് പെരുകിയാൽ ലംഘനമുണ്ട്. അപ്പോൾ അധികം സംസാരിച്ചാൽ, ഒത്തിരി സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് തെറ്റുകൾ സംഭവിക്കുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെയെങ്കിൽ ദൈവമക്കൾ എന്ത് ചെയ്യരുത്? വെറുതെ സംസാരിച്ച സമയം കളയുവാൻ തക്കവണ്ണം ഇരുന്ന് കൊടുക്കരുത്. അവൻ അത് സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. വാക്ക് പെരുകിയാൽ ലംഘനം ഇല്ലാതിരിക്കുകയില്ല. പ്രോവേഴ്സ് में नीति वचन उसका 10वां अध्याय उसका 19वां आयत में परमेश्वर का वचन में लिखा है, अगर ज्यादा बातें करेगा तो चूकने का संभविकता है, चूक सकता है. इसलिए परमेश्वर का वचन में नीति वचन उसमें पढ़ेंगे 10वें अध्याय उसका 19वां आयत 10:19, जहां बहुत बातें होती हैं वहां अपराध भी होता है. बहुत बातें होती है तो अपराध होने का
चांसेस बहुत ज़्यादा है। इसलिए हमारे बातों को नियंत्रण में रखना है, फालतू में बातें करना छोड़ना है। प्रभु यीशु मसीह का चेला हो, वो ज़रूरत के लिए बातें करे. നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ളത് മാത്രം സംസാരിച്ചാൽ മതി. വെറുതെ നാം സംസാരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ നമ്മുടെ വാക്കുകൾ തെറ്റുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. സങ്കീർത്തനത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നുണ്ട്, 39-ാമത്തെ സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 1-ാമത്തെ വാക്യത്തിലും, സാംസ് 39:1 അവിടെ സങ്കീർത്തനക്കാരൻ പറയുന്നത്, നാവുകൊണ്ട് പാപം ചെയ്യാതിരിക്കുവാൻ ഞാൻ എൻ്റെ വഴികളെ സൂക്ഷിക്കും. ദുഷ്ടൻ എൻ്റെ മുമ്പിലിരിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ വായ് കടിഞ്ഞാണിട്ട് കാക്കുമെന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞു. ഭജൻ സംഹിത 39 का पहले आयत में दाऊद कहता है, मैंने कहा मैं अपनी चाल चलन में चौकसी करूंगा ताकि मेरी जीभ से पाप ना हो. जब तक दुष्ट मेरे सामने है तब तक मैं लगाम लगाए अपना मुंह बंद किए रखूंगा. मुंह बंद करके रखना है. जरूरत के समय पर बात करना है. जब जरूरत नहीं है तो फालतू में बातें करेगा तो हम बातों में गलती करने का चांसेस है. इसलिए वो नहीं करना चाहिए. हमारा जीभ को हम नियंत्रण में रखना है, पहली बात. दूसरी बात यह है, याकूब की पत्रिका 3 अध्याय उसका 5वीं आयत में हम पढ़ते हैं, वैसे ही जीभ भी एक छोटा सा अंग है और बड़ी बड़ी टींगे मारती है. टींग नहीं मारना है. ഇവിടെ യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ 2-ാമത്തെ ദോഷത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നത്, നമ്മുടെ നാവ് വലിയ വമ്പ് പറയുന്നു. അത് തീ കത്തുവാൻ കാരണമായിത്തീരുന്നു, അതായത് നമ്മുടെ നാശത്തിന് കാരണമായിത്തീരുന്നു. ഡു നോട്ട് ബോസ്റ്റിങ്, വമ്പ് പറയുന്നത്. നമ്മൾ ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം 12-ാം അധ്യായം കർത്താവായ യേശുക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു ഉപമയിലൂടെ അത് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. ലൂക്ക 12 अध्याय का 16 से जो प्रभु यीशु मसीह ने एक उदाहरण के तौर पे बोला था, वो हमने पढ़ करके उसके बारे में सीखने का कोशिश किया था. लूका रचित सुसमाचार 12वीं अध्याय का 16 से लेकर के जब हम पढ़ेंगे तो वहाँ पे ये लिखा है, उसने उससे एक दृष्टांत कहा. प्रभु यीशु मसीह ने एक दृष्टांत कहा कि किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई, तब वो अपने मन में विचार करने लगा कि मैं क्या करूं. ഒരു മനുഷ്യന്റെ വിളവ് ഭൂമി നന്നായിട്ട് വിളഞ്ഞപ്പോൾ അവൻ സ്വയം പറയുകയാണ്, വമ്പ് പറയുകയാണ്, ഞാൻ ഇതെല്ലാം സ്വരൂപിച്ച് നന്നായിട്ട് ഭക്ഷിച്ച് ജീവിക്കുമെന്ന് സ്വയം പ്രശംസിച്ച് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ അവന്റെ സ്വയപ്രശംസ അവൻ പ്രശംസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ കർത്താവ് പറയുകയാണ്, മൂഢ, ഇന്ന് രാത്രി ഞാൻ നിന്റെ പ്രാണനെ എടുത്താൽ നീ സ്വരൂപിച്ചതെല്ലാം ആർക്കാകും? വമ്പ് പറയരുത്, സ്വയം പ്രശംസിക്കരുത്. നമുക്കുള്ളതിനെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ പണത്തെക്കുറിച്ച്, സമ്പത്തിനെക്കുറിച്ച്, വസ്തുവകളെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ വീടിനെക്കുറിച്ച്, കാറിനെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ജോലിയെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെക്കുറിച്ച്, അവരുടെ എഡ്യൂക്കേഷനെക്കുറിച്ച്, വിവാഹത്തെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ ബുദ്ധിയെക്കുറിച്ച്, നമ്മുടെ കഴിവിനെക്കുറിച്ച് ഒന്നും നമ്മൾ വമ്പ് പറയാതെ നാം സൂക്ഷിക്കേണ്ടത് വളരെ ആവശ്യമാണ്. വമ്പ് പറഞ്ഞാൽ അത് നമ്മുടെ നാശത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ട് എത്തിക്കുമെന്ന് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായത്തിൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. प्रभु यीशु मसीह ने कहा है, याकूब के पत्रिका के द्वारा वहां पे ये लिखा है, टींग नहीं मारना, टींग मारने से हम नाश के ओर चले जाएंगे. जिस व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह ने दृष्टांत में कहा था, वहां पे उसको प्रभु परमेश्वर क्या बुलाता है? उसको बुलाता है मूर्ख. जो टींग मारता है, अपने बारे में ऊंचा ऊंचा बोलता है, वो क्या है? वो मूर्ख है करके परमेश्वर का वचन कहता है. सो हमें मूर्ख नहीं बनना है, हमें परमेश्वर का, प्रभु यीशु मसीह का चेला बनना है. परमेश्वर का नाम की महिमा हो जाए. हालेलुया. മൂന്നാമതായിട്ട് നാം വായിക്കുന്നത് യാക്കോബിന്റെ ലേഖനം 3-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 6-ാമത്തെ വാക്യമാണ്. ജെയിംസ് ചാപ്റ്റർ 3 വേഴ്സ് 6. നാവ് ഒരു തീ തന്നെ,
അത് നമ്മുടെ അംഗങ്ങളുടെ കൂട്ടത്തിൽ അനീതി ലോകമായി ദേഹത്തെ മുഴുവൻ മലിനമാക്കി ജീവചക്രത്തിന് തീ കൊളുത്തുകയും നരകത്താൽ അതിനെ തീപിടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. മലിനമാക്കുന്ന നാവ്, ഡിസീറ്റ്ഫുൾ, ഡു നോട്ട് ഡിഫൈൽ ദ ബോഡി. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ നാവ് കൊണ്ട് മലിനമാക്കരുത്. വളരെ പ്രാധാന്യമർഹിക്കുന്ന ഒരു വചനമാണിത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുവാൻ നമ്മുടെ നാവിന് കഴിയും എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. 2 കൊരിന്ത്യർ 6-ാം അധ്യായത്തിന്റെ അവസാന ഭാഗങ്ങളിലും അതുപോലെ തന്നെ 7-ാം അധ്യായത്തിന്റെ പ്രാരംഭത്തിലും അപ്പോസ്തലനായ പൗലോസ് കൊരിന്ത്യരോട് പറയുന്നുണ്ട്, നിങ്ങളുടെ ശരീരത്തിന്റെ മലിനത നിങ്ങൾ മാറ്റണം. ഹല്ലേലൂയ. അപ്പൊ ശരീരത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുവാൻ നാവിന് കഴിവുണ്ട് എന്ന് നാം തിരിച്ചറിയണം. വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു മേഖലയാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് സംഭവിക്കുമെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. 6-ാമത്തെ വാക്യത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, യാക്കോബ് 3:6 പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, അത് ജീവചക്രത്തിന് തീ കൊളുത്തും, അവസാനം എവിടെ ചെന്നെത്തും? നരകത്തിൽ ചെന്നെത്തുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കാതിരുന്നാൽ, അത് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കിയാൽ നാം എവിടെ ചെന്ന് അവസാനിക്കും? നരകത്തിൽ ചെന്ന് അവസാനിക്കുമെന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. എത്ര ഭയാനകമായിരിക്കും നാം നമ്മുടെ നാവിനെ मलिनमाकी ഈ വചനത്തിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. परमेश्वर के वचन में याकूब के पत्री का 3 अध्याय उसका 6वीं आयत में ये लिखा है, जीभ ही एक आग है, जीभ हमारे अंगों में अधर्म का एक लोक है और सारी देह पर कलंक लगाती है और भवचक्र में आग लगा देती है और नरक कुंड की आग से जलती रहती है। जीभ क्या कर सकता है? पूरी शरीर को, देह को कलंक लगा सकती है। हमारा जीभ हमारे शरीर को कलंक कर सकती है। इसलिए क्या करना है? हमें जीभ को कंट्रोल में रखना है। जीभ कभी भी हमारा शरीर को कलंक लगाने नहीं देना है, उसका अवसर नहीं देना है। अगर ऐसा हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? 6वीं आयत में अंत में लिखा है, अगर हमारा शरीर जीभ के वजह से कलंक हो जाती है तो क्या हो जाएगा? वो नरक की आग में फेंक दिया जाएगा। हमारा शरीर नरक की आग में फेंक दिया जाएगा। नरक में जाने के लिए प्रभु ने हमें बुलाया नहीं, प्रभु ने हमें स्वर्ग राज्य के लिए बुलाया है। उसका चेला बनना है। उसके लिए उसका चेला जो कैसा होता है? अपना जीभ को, अपना शरीर को कलंक लगाने नहीं देता है, वो अपना जीभ को कंट्रोൾ में रखता है। ഒരുവൻ അവൻ നരകത്തിൽ പോകുവാനല്ല കർത്താവ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, അവൻ സ്വർഗരാജ്യത്തിലേക്കാണ് കർത്താവ് നമ്മെ വിളിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതിന് അവൻ നമ്മെ അവന്റെ ശിഷ്യരാക്കി തീർത്തിരിക്കുകയാണ്. അവൻ ശിഷ്യന്മാർ എന്ത് ചെയ്യണം? നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുവാൻ നമ്മുടെ നാവിനെ അനുവദിച്ചു കൊടുക്കരുത്. ദൈവത്തിന് സ്തോത്രം. നമ്മുടെ ശരീരം ഒരു കാരണവശാലും മലിനപ്പെടുവാൻ നമ്മുടെ നാവ് ഒരു കാരണമായി തീരരുത്. സ്തോത്രം. ചില വാക്യങ്ങൾ അതിനോട് ചിന്തിച്ച് നമുക്ക് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് പരിശോധിക്കാം. कुछ आयतें हम पढ़ेंगे उसके बारे में. യൂദാ का പത്രിക में, യൂദയുടെ പുസ്തകം 8ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. यहूदा का पत्रिका, उसमें एक ही अध्याय है, उसका 8वीं आयत हम थोड़ा पढ़ेंगे. उसमें ऐसे लिखा है, उसी रीति से ये स्वप्नदर्शी भी अपने अपने शरीर को अशुद्ध करते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं और ऊंचे पद वालों को बुरा ഫല करते हैं. അങ്ങനെ തന്നെ ഇവരും സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായി ജഡത്തെ മലിനമാക്കുകയും കർത്തൃത്വത്തെ തുച്ഛീകരിക്കുകയും മഹിമകളെ ദുഷിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ
സ്വപ്നാവസ്ഥയിലായാൽ ജഡം മലിനമായി തീരുവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട്. ഈ സ്വപ്നം എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ സ്വപ്നം ഉണ്ടാകുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ, ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ സംസാരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് സ്വപ്നാവസ്ഥയിലേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുവാൻ സാധ്യതകളുണ്ട് എന്ന് നാം മനസ്സിലാക്കണം. ദൈവത്തിന്റെ വചനത്തിൽ തന്നെയാണ് അത് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അവർ സ്വപ്നാവസ്ഥയിൽ ജഡത്തെ മലിനമാക്കുന്നവരാണ്. ഇനി രണ്ട് പത്രോസിൽ നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. അതിന്റെ 2-ാം അധ്യായത്തിലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം. 2 पीटर उसका दूसरा अध्याय में पत्रोस की दूसरा पत्रिका दूसरी अध्याय उसका 9 और 10 आयत हम पढ़ेंगे तो वहां पे ये लिखा है, तो प्रभु भक्तों को परीक्षा में से निकाल लेना और अधर्मियों को न्याय के दिन तक दंड की दशा में रखना भी जानता है, करके उन्हें जो अशुद्ध अभिलाषाओं के पीछे शरीर के अनुसार चलते और प्रभुता को तुच्छ जानते हैं, वे ढीठ और हठी है और ऊंचे पद वालों को बुरा भला करने से नहीं डरते. हालेलुया. മലിനമോഹം കൊണ്ട് ജഡത്തെ അനുസരിച്ച് നടക്കുന്നവർ. മലിനമോഹം, ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാകുവാൻ കാരണം എന്താണ്? ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ കേൾക്കുന്നതും സംസാരിക്കുന്നതുമാണ് മലിനമോഹം കൊണ്ട് നിറയുന്നത്, സ്വപ്നാവസ്ഥയിലാകുന്നത്. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ പലപ്പോഴും നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും മലിനതയ്ക്ക് കാരണമാകുന്നുണ്ട്. നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് വളരെ അത്യാവശ്യമാണ്. നമുക്കറിയാം, പല TV സീരിയലുകളാണെങ്കിലും TV-യിലോ അല്ലെങ്കിൽ വാട്സപ്പിലോ വരുന്ന മെസ്സേജുകളിലാണെങ്കിൽ പലപ്പോഴും പല വാക്കുകളും ഡബിൾ മീനിങ് ഉള്ള വാക്കുകളായിരിക്കും. ആ ഡബിൾ മീനിങ് വാക്കുകൾ പറയുന്ന ആൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പറയുന്ന കാര്യമല്ല, പക്ഷേ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്ന കാര്യമാണ് അവർ പറയുവാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. പക്ഷെ അവരത് പറയത്തില്ല. കേൾക്കുന്നവർക്ക് അത് മനസ്സിലാകും. അപ്പൊ പറയുന്നവര് നീതിമാനും കേൾക്കുന്നവര് അനീതിയിലേക്ക് നയിക്കപ്പെടുന്നവരുമായി മാറുവാൻ അല്ലെങ്കിൽ മലിനപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുള്ള വാക്കുകളാണ് डबल मीनिंग वाक्यಗಳು. कुछ बातें ऐसा होती है जिसमें 2 अर्थ होते हैं. उस तरह की बातें करने से हमें हमारा शरीर और सुनने वालों का शरीर जो है वो मलिनता में, कलंक में होने जाने का बहुत उस तरह का होने का चांसेस बहुत ज्यादा है. कलंक लगने का चांसेस बहुत ज्यादा है. अगर डबल मीनिंग दो अर्थ का वचन हम सुनते हैं तो, बात सुनते हैं तो हम सीधा नहीं, हम टेढ़े जाने वालों के उस अनुसार जाने का चांसेस बहुत ज्यादा है. साम्स में, भजन संहिता में 5वां अध्याय उसका 9वीं आयत देखे. സങ്കീർത്തനം 5-ന്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. 5-ാം സങ്കീർത്തനം അതിൻ്റെ 9-ാമത്തെ വാക്യം. ഒത്തിരി വാക്യങ്ങൾ ഇതിനോടനുബന്ധിച്ച് നമുക്ക് വേദപുസ്തകത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. बहुत सारे आयतें हम वचन में देख सकते हैं इसके बारे में, जो बातें, जो जीभ हमें, हमारे शरीर को मलिनता में ले जाती है. 5वीं अध्याय उसका 9वीं आयत में देखिए, क्योंकि उनके मुंह में कोई सच्चाई नहीं, उनके मन में निरी दुष्टता है, उनका गला खुली हुई कब्र है, वे अपनी जीभ से चिकनी चुपड़ी बातें करती है. ഇവിടെ ദാവീദ് പറയുകയാണ്, അവർ ഉള്ളിൽ ചിന്തിക്കുന്നത് മറ്റൊന്നാണ്, പക്ഷെ അവർ പറയുന്ന വാക്കുകൾ
വളരെ മധുരമുള്ള വാക്കുകളാണ്. നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ, ശരീരത്തെ കളങ്കപ്പെടുത്തുവാൻ അങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾക്ക് കഴിയുമെന്ന് നാം മറന്നു പോകരുത്. प्रोवर्ब्सലേക്ക് നമുക്കൊന്ന് വരാം. നീതിവചൻ में आइए, उसका 6वां अध्याय 24वां आयत. സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 6ന്റെ 24ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ताकि तुझको बुरी स्त्री से बचाए और पराई स्त्री की चिकनी चुपड़ी बातों से बचाए. അവ ദുഷ്ടസ്ത്രീയുടെ വശീകരണത്തിൽ നിന്നും പരസ്ത്രീയുടെ ചക്കര വാക്കുകളിൽ നിന്ന് നിന്നെ രക്ഷിക്കും. അപ്പോൾ ചക്കര വാക്കുകളുണ്ട്, പരസ്ത്രീയുടെ വാക്കുകളുണ്ട്. അത് കേൾക്കുവാൻ പോയിരുന്നാൽ, മറ്റുള്ളവരുടെ സുഖിപ്പിക്കുന്ന വർത്തമാനം കേൾക്കുവാൻ പോയിരുന്നാൽ അതിലേക്ക് വശീകരിക്കപ്പെടുവാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അങ്ങനെ വശീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? ശരീരം കളങ്കപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. അത് മലിനമായി കഴിഞ്ഞാൽ നരകത്തീയിലേക്കായിരിക്കും അത് നമ്മെ നയിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ നാവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. നാം ചക്കര വാക്ക് പറയരുത്, നാം മുഖസ്തുതി പറയരുത്, നാം മറ്റൊരാളെ വശീകരിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിക്കരുത്, വശീകരണ വാക്കുകൾ പറയരുത്. അത് മറ്റുള്ളവരെ നാശത്തിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകാൻ കാരണമായി തീരും. ഇവിടെ വചനത്തിൽ പറയുന്നു, ദുഷ്ടസ്ത്രീ അവൾ വശീകരണ വാക്കുകൾ ഉള്ളവളാണ്. എത്രയോ ഉദാഹരണങ്ങൾ നമുക്ക് വചനത്തിൽ കാണുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. ശിംശോൻ, അവൻ വശീകരിക്കപ്പെട്ടു ചക്കരവാക്കുകൾ കൊണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എന്ത് സംഭവിച്ചു? അവന്റെ ശക്തി ക്ഷയിച്ച് നാശത്തിലേക്ക് പോകുവാൻ കാരണമായി തീർന്നു. ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ അവനെ തന്നെ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുത്തത്. സെഡ്യൂസിങ് വേർഡ്സ് ഉത്തമഗീതത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കുവാൻ കഴിയുന്നുണ്ട്. അതുപോലെയുള്ള വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ്. 4-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 11-ാം വാക്യം നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. श्रेष्ठ गीत में आइए, उसका 4वीं अध्याय उसका 11वीं आयत 4ന്റെ 11. മണവാളനെയും മണവാട്ടിയെയും കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ അവിടെ അല്ലയോ കാന്തേ, നിന്റെ അധരം തേൻകട്ട പൊഴിക്കുന്നു, നിന്റെ നാവിൻ കീഴിൽ തേനും പാലുമുണ്ട്, നിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ വാസന ലെബാനോന്റെ വാസന പോലെ ഇരിക്കുന്നു. ഇതൊക്കെ പറയുന്നത് എന്തിനാണ്? ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞ് വശീകരിക്കുന്നവര്, നമ്മൾ അങ്ങനെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ ഒരാളെ വശീകരിക്കുവാൻ, മറ്റൊരാളെ പുകഴ്ത്തി പറയുവാൻ, പ്രത്യേക എതിർ ലിംഗത്തിൽപ്പെട്ടവരോട് സംസാരിക്കുമ്പോൾ വളരെ സൂക്ഷിച്ച് സംസാരിക്കണം. അവരുടെ സൗന്ദര്യത്തെ പുകഴ്ത്തി പറയരുത്. അവരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് നമ്മളോടൊരു ആകർഷണമുണ്ടാകും. അവർ സ്വയം നാശത്തിൽ നശിക്കുവാൻ, നമ്മളും നശിക്കുവാൻ അതൊരു കാരണമായി തീരും. മറ്റുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തി പറയരുത്. ഇവിടെ നോക്കുക, ഇവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന വാക്കുകൾ ശ്രദ്ധിക്കുക. ഇങ്ങനെയുള്ള വാക്കുകൾ ആർക്കും കേൾക്കുവാൻ ഇഷ്ടമാണ്, പക്ഷെ അത് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുന്ന വാക്കുകളാണ്. ഒത്തിരി കാര്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പഠിക്കാനുണ്ട്. നാം ഒത്തിരി ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. യഥാർത്ഥമായി ഒരു ശിഷ്യത്വം നാം പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ, ശിഷ്യത്വത്തിന്റെ വ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഇതിലൊക്കെയും നാം വിട്ടകന്നിരിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. നാം നമ്മെ തന്നെ പരിശോധിക്കേണ്ട സമയം അതിക്രമിച്ചിരിക്കുകയാണ്. സ്തോത്രം. देखिए, इसमें ये लिखा है, हे मेरे दुल्हन, तेरे होंठों से मधु टपकता है. क्या होंठों से मधु टपकता है? ऐसे फालतू के बातें करने से, दूसरे व्यक्ति से ऐसे बातें करने से या दूसरे व्यक्ति से ऐसे बातें सुनने से हम नाश की ओर जा रहे हैं, उनको नाश की ओर ले जा रहे हैं. यानी कि तेरी जीभ के नीचे मधु और दूध रहता है. अगर जीभ के नीचे मधु और दूध है तो क्यों दुकान में जाकर के खरीदना है? ऐसे फालतू के बातें करके, गलत बातें करके, दूसरों को फंसा करके हम भी नाश में जाएंगे, वो भी नाश में जाएंगे. तो तेरे वस्त्र के सुगंध लेबानोन का सा है.
इसी तरह का बातें करने से हम अपने शरीर को, सुनने वाले को, शरीर को कलंक लगा रहे हैं, नाश की ओर ले जा रहे हैं। एक चेला का जीव ऐसा नहीं होना चाहिए। ऐसे बोलने से, बात करने से दूसरों को प्रसन्न करने वाली बातें, दूसरों को उठाने वाले बातें, देखिए प्रेरितों का पत्रिका में आई है, प्रेरितों का किताब 12वीं अध्याय, उसका अंत के 2-3 आयतें हम पढ़ेंगे। അപ്പോസ്തല പ്രവൃത്തിയിലേക്ക് നമുക്ക് വരാം. അതിൻ്റെ 12ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 21 മുതലുള്ള വാക്യങ്ങളൊന്ന് ശ്രദ്ധിച്ച്. ചിലരുടെ പുകഴ്ച കൊണ്ട് എന്താണ് സംഭവിച്ചത്? നാവ് മലിനപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ ഒരാളുടെ നാശത്തിന് അത് കാരണമായി തീർന്നു. प्रेरितों के पत्रिका 12वीं अध्याय उसका 21 से लेकर के वहां पे लिखा है, और ठहराए हुए दिन हेरोदस राजवस्त्र पहनकर सिंहासन पर बैठा और उनको व्याख्यान देने लगा, और लोग पुकार उठे कि ये तो मनुष्य का नहीं परमेश्वर का शब्द है। लोग हेरोदा को उठाने लगा, बातों में उठाने लगा, व्यर्थ का बातें किया, उसको एक परमेश्वर के नाते उठाने लगा। वो सुनकर क्या किया? उसी क्षण प्रभु के एक स्वर्गदूत ने तुरंत उसे मारा, क्योंकि उसने परमेश्वर की महिमा ना की और वह कीड़े पड़ के मर गए। परमेश्वर के वचन में क्या लिखा है? अगर गलत बात करेगा तो वो शरीर को मलिन करेगा, कलंक करेगा, और कहां लेके जाएगा? नरक की आग में लेके जाएगा। ये देखो हेरोद को क्या हुआ, लोगों के बात सुन करके वो अपने आप को ऊंचा ठहराया, ऊंचा समझा, परमेश्वर की महिमा नहीं किया, और वो नरक में, आग में फेंक दिया गया है. നോക്കുക, ഇവിടെ ഹെരോദാവ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു രാജാവ്, ആളുകൾ അദ്ദേഹത്തെ ഉയർത്തി പറഞ്ഞു, പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞു. ആ സംസാരം കേട്ടപ്പോൾ താൻ സ്വയം മറന്ന് അതിൽ ലയിച്ചിരുന്നു. ദൈവമോ തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് അവനെ അടിച്ചു, അവൻ ക്രിമിക്കിരയായി പ്രാണനെ വിട്ടു. എത്ര ക്ഷണത്തിലാണ് ഒരു മനുഷ്യൻ നാശത്തിലേക്ക് പോയത്? വാക്കുകൾ കൊണ്ട്. നമ്മുടെ വാക്കുകൾ നമുക്കും മറ്റുള്ളവർക്കും പാപകാരണമായി തീരരുത്. നമ്മുടെ വാക്കിനെ സൂക്ഷിക്കണം, നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കണം. അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 18:21 പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. नीतिवचन 18 का 21 में लिखा है, देखिए पढ़िए. Proverbs 18:21, സദൃശ്യവാക്യങ്ങൾ 18:21. जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लगा जानता है वह उसका फल भोगेगा. മരണവും ജീവനും നാവിന്റെ അധികാരത്തിൽ ഇരിക്കുന്നു. അതിൽ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവൻ അതിന്റെ ഫലം അനുഭവിക്കും. അതെ, മരണം, ജീവൻ, ഇത് രണ്ടും നാവിന്റെ ഫലമായിട്ട് വരികയാണ്. ശരീരത്തെ നമ്മുടെ നാവ് കൊണ്ട് മലിനപ്പെടുത്തിയാൽ അത് നാശത്തിലേക്ക്, നരകത്തിലേക്ക് നമ്മളെ കൊണ്ടുപോകും. അതിനെ ശ്രേഷ്ഠ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിച്ചോ അത് എവിടേക്ക് നമ്മളെ നയിക്കും? അവൻ ജീവനിലേക്ക് നയിക്കും. അഗർ ഹമാരെ ജീവ് കോ हम कंट्रोल में रख सकता है तो उसमें हमें जीवन मिलता है. यहाँ पे क्या लिखा है? जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं. देखो, उस जीव से जिन लोगों ने हेरोद राजा की ऊंचाई किया था, उठा लिया था उनको बातों से, वो उसको नाश में लेके गया. यहाँ पे लिखा है, और जो उसे काम में लाना जानते हैं वो उसका फल भोगेगा. अगर ठीक ढंग से हम अपना जीव को इस्तेमाल करेगा, तो अच्छी सही बातें करेगा, तो वो हमें जीवन की ओर ले जाएगा, हमें स्वर्ग राज्य में ले जाएगा. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മെ സ്വർഗരാജ്യത്തിൽ നിലനിർത്തുവാൻ, കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യരായി നമ്മെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവിനെ കടിഞ്ഞാണിട്ട് സൂക്ഷിക്കുവാൻ നാം പഠിച്ചിരിക്കണം. Proverbs 17 का 4 देखिए. नीति वचन 17 का 4,
സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17:4 ദുഷ്കർമ്മി നീതികെട്ട അധരങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നു. ആരാണ് നീതികെട്ട അധരങ്ങൾക്ക് ശ്രദ്ധ കൊടുക്കുന്നത്? ആവശ്യമില്ലാത്ത വാക്ക് കേൾക്കാൻ പോകുന്നവൻ ആരാണ്? അവനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞിരിക്കും ദുഷ്കർമ്മി എന്നാണ്. വ്യാജം പറയുന്നവൻ വഷളത്വമുള്ള നാവിന് ചെവി കൊടുക്കുന്നു. വഷളത്വമുള്ള നാവിന് ചെവി കൊടുക്കുന്നത് ആരാണ്? വ്യാജം പറയുന്നവനാണ്. അതൊരു യഥാർത്ഥ ക്രിസ്തു ശിഷ്യനെ കുറിച്ച് ദൈവം ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. देखिए यहाँ पे लिखा है नीति वचन 17:4 में कुकर्मी अनर्थ बात को ध्यान देकर सुनता है। अनर्थ बात जो करता है उसको ध्यान देने का तेरा क्या जरूरत है? हमारा क्या जरूरत है? हम परमेश्वर के बच्चे हैं, यीशु मसीह के चेले हैं, हमें उसकी बात सुनने की कोई जरूरत नहीं है। वो कुकर्मी सुनता है और झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर कान लगाता है। झूठा मनुष्य, हम झूठे नहीं है, हम प्रभु यीशु जो सत्यवान है उनके चेले हैं, सत्य बोलने वाला है। सत्य सुनने के लिए हमें लगाव रखना है। झूठा मनुष्य दुष्टता की बात की ओर अपना कान लगाता है। हम झूठा मनुष्य नहीं है, हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। अगर हम झूठे हैं तो दुष्टता की बात सुनने के लिए हमारा लगाव होता है। अगर हमारा लगाव दुष्टता का बात सुनने के लिए कि हमारी झूठी बात सुनने के लिए हमारा लगाव है तो हमें परखना है हम क्या प्रभु यीशु मसीह का चेला है। सच में प्रभु यीशु मसीह के चेला ऐसे लोगों के बीच में नहीं बैठते हैं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन में पहला भजन संहिता में हम पढ़ते हैं, उसका पहला और दूसरी आयत സങ്കീർത്തനം 1-ാം സങ്കീർത്തനം 1-2 വാക്യങ്ങൾ എന്താ വായിക്കുന്നത്? ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരം നടക്കാതെ, പാപികളുടെ വഴി നിൽക്കാതെ, പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കാതെ, യഹോവയുടെ ന്യായപ്രമാണത്തിൽ സന്തോഷിച്ച് അവന്റെ ന്യായപ്രമാണത്തെ രാപ്പകൽ ധ്യാനിക്കുന്നവൻ ഭാഗ്യവാൻ. ഹല്ലേലൂയ. രാപ്പകൽ പോയിട്ട് 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും ധ്യാനിക്കാൻ പറ്റിയാൽ അതും ഭാഗ്യം ഇന്നത്തെ കാലത്ത്. സ്തോത്രം. ഒരു ദിവസം 24 മണിക്കൂറിൽ 1 മണിക്കൂറെങ്കിലും പോട്ടെ 10 മിനിറ്റെങ്കിലും ഒന്ന് ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ച് അതിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ കഴിഞ്ഞാൽ അവൻ ഭാഗ്യവാനാ. ദുഷ്ടന്മാരുടെ ആലോചന പ്രകാരമല്ല നടക്കേണ്ടത്. അവര് പറയുന്നത് കേൾക്കാൻ പോയി ഇരിക്കരുത്. പരിഹാസികളുടെ ഇരിപ്പിടത്തിൽ ഇരിക്കരുത്. അവർ പരിഹാസമേ പറയത്തുള്ളൂ. അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളും പരിഹാസികളാകും, നമ്മളും പരിഹാസം പറയാൻ തുടങ്ങും. भजन संहिता पहला भजन संहिता 1 और 2 आयत क्या कि धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्गों में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है, परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। रात दिन ध्यान करता रहता है। इस समय रात दिन प्रभु परमेश्वर का वचन का ध्यान करना बहुत मुश्किल है। अगर दिन में 1 घंटे या कुछ मिनट परमेश्वर का वचन पढ़ करके वो मगन करेगा तो, ध्यान करेगा तो वो व्यक्ति कौन है? वो धन्य है वो व्यक्ति, वो परमेश्वर का जन है, वो प्रभु यीशु मसीह का चेला बन जाएगा। अगर हम टट्टा करने वालों के साथ बैठता है, उसका मंडली में बैठता है, तो हम भी कुछ दिनों के बाद टट्टा करने वाला बन जाएगा। പരിഹാസികൾ ഇരിപ്പിടത്തിരുന്ന കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളും പരിഹാസികളായി തീരും. അത് നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കും, നമ്മളെയും നയിക്കും, കേൾക്കുന്നവരെയും നയിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമ്മുടെ നാവിനെ ശോധന ചെയ്യേണ്ടത് ആവശ്യമാണ്. हमारे जीभ को परखना बहुत जरूरी है। क्या हम प्रभु यीशु मसीह का चेला है? क्या हमारा जीभ जो बातें उससे निकलता है वो हमारा शरीर को कलंक करता है, सुनने वाला को शरीर को कलंक करता है, उसके अंदर मोह पैदा करता है? നമ്മുടെ വാക്കുകൾ മറ്റുള്ളവരിൽ മോഹമുളവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, നമ്മിലേക്ക് ഒരു ആകർഷണം ഉളവാക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അല്ലെങ്കിൽ ലോകത്തിലേക്ക് അവരെ ആകർഷിപ്പിക്കുന്നുവെങ്കിൽ, അതവരെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കി അവരെ നാശത്തിലേക്ക്, നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നതാണ്. തിരിച്ചറിഞ്ഞ നമ്മുടെ നാവിനെ ദിവസങ്ങളിൽ നാം പരിശോധിക്കണം.
നമ്മുടെ ആവശ്യമില്ലാതെ സംസാരിക്കുന്നത് നിർത്തണം. ഈ ദിവസങ്ങളിൽ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ വചനമാണ് പറയുന്നത്. അവൻ കർത്താവിന്റെ ശിഷ്യനാണെങ്കിൽ നാവിനെ നിയന്ത്രിക്കുവാൻ പഠിച്ചേ പറ്റൂ. ഹല്ലേലൂയ. കർത്താവിന്റെ നാവിനെ പറ്റി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അവന്റെ നാവിൽ വഞ്ചനയില്ലായിരുന്നു. നാം വായിക്കുന്നു. ഹല്ലേലൂയ. നമ്മുടെ നാവ് വഞ്ചിക്കരുത്. നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കരുത്. മറ്റുള്ളവരുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കുവാൻ ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കരുത്. അവൻ സ്തോത്രം. എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത്? ദൈവത്തിന്റെ സ്തോത്രം. യെശയ്യാ താൻ ദർശനം കാണുന്ന വ്യക്തി, പ്രവാചകനാണ്. യെശയ്या जो है भविष्यवक्ता है, वो प्रभु का दर्शन देखा है. पढ़िए यशायाह का पुस्तक 6वां अध्याय उसकी 5वां आयत. യെശയ്യാവിന്റെ പുസ്തകം 6-ാം അധ്യായം അതിന്റെ 5-ാമത്തെ വാക്യം നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. യെശയ്യാ ഒരു പ്രവാചകനാണെന്ന് മറന്നു പോകരുത്. ദൈവത്തിന്റെ പ്രവാചകനാണ്, അഭിഷിക്തനാണ്. താൻ പറയുകയാണ്, ദൈവത്തെ അവന്റെ സർവ്വമഹത്വത്തിലും കണ്ടപ്പോൾ താൻ പറയുകയാണ്, തബ് मैंने कहा हाय हाय मैं नाश हुआ क्योंकि मैं अशुद्ध होठ वाला मनुष्य हूं और अशुद्ध होठ वाले मनुष्यों के बीच में रहता हूं क्योंकि मैंने सेनाओं का यहोवा महाराजाधिराज को अपनी आंखों से देखा है. എന്താ പറയുന്നത്? ഞാൻ അശുദ്ധ നാവുള്ളവൻ, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള മനുഷ്യൻ, ശുദ്ധിയില്ലാത്ത അധരങ്ങളുള്ള ജനത്തിന്റെ നടുവിൽ വസിക്കുന്നു. എന്റെ കണ്ണ് സൈന്യങ്ങളെ യഹോവയെ രാജാവിനെ കണ്ടുവല്ലോ. എപ്പോഴാ ഇത് വിളിച്ചു പറഞ്ഞത്? ദൈവത്തെ അവന്റെ സർവമഹത്വത്തിലും കണ്ടപ്പോൾ. കബ് കഹാ യെശയ്യാ, कब कहा? जब उन्हें परमेश्वर को अपनी सारी महिमा में जब देखा तब कहता है मैं अशुद्ध हूं, मेरी जीभ अशुद्ध है, अशुद्ध जीभ के जन के बीच में मैं रहता हूं. अगर हमारे अशुद्धि को पहचानना है तो हमें समझ में आना है तो क्या करना है? महत्ववान परमेश्वर को जो महत्वपूर्ण में उसको उसका तेजस के साथ में हम जब देखेगा तो तब हमारे समझ में आएगा हमारी जीभ कितना अशुद्ध है. മഹത്വത്തിൽ വസിക്കുന്ന ദൈവത്തെ അവന്റെ സർവ്വ മഹത്വത്തിലും കാണുമ്പോൾ അവൻ നമുക്ക് നമ്മുടെ അശുദ്ധി വെളിപ്പെടും. അതുവരെ വെളിപ്പെടത്തില്ല. കാരണം നാം അശുദ്ധിയുള്ള ജനത്തിന്റെ കൂടെ വസിച്ചാല്, നാം ദുഷ്ടമനുഷ്യരുടെ കൂടെ സഹവാസം ചെയ്താല്, നാം ഈ ലോകത്തിന്റെ കൂടെ നടന്നാല് നമ്മുടെ അശുദ്ധി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയത്തില്ല. നമ്മുടെ നാവിന്റെ അശുദ്ധി തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. കാരണം ലോകം പറയുന്നത് പോലെ നാം പറയും, മറ്റുള്ളവർ പറയുന്നത് പോലെ നാം പറയും, ദുഷ്ടന്റെ വാക്ക് പോലെ നാം സംസാരിക്കും, പരിഹാസി പറയുന്നത് പോലെ നാം പരിഹാസം പറയും. നമുക്കത് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിയത്തില്ല. അവിടെ എല്ലാം വിട്ട് അവൻ ദൈവത്തിന്റെ വചനം ധ്യാനിച്ച്, അവൻ ഉള്ളിൽ ദൈവത്തെ ധ്യാനിച്ച്, ഉള്ളിൽ ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വം നാം ദർശിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം പിടികിട്ടും. അയ്യോ, എന്റെ അശുദ്ധി എത്ര വലുതാണ്. ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം തന്നെ ക്ഷമ ചോദിക്കും. ഏറ്റുപറഞ്ഞുകൊണ്ട് അവൻ ക്ഷമ ചോദിച്ച് ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം നമ്മെ സമർപ്പിക്കും. ഹല്ലേലൂയ. कब हमारी अशुद्धता को हम समझ में आएगा, हमारे समझ में आएगा जब हम प्रभावशाली परमेश्वर को उनके महत्व के साथ हमारे अंदर देखेगा. उस समय हम अपने आप को कहेंगे, हाँ प्रभु मैं तो अशुद्ध हूं, मेरा जीव अशुद्ध है, अशुद्ध जन के बीच में मैं रहता हूं. ऐसे करके हम अपने आप को प्रभु के सामने समर्पण करेगा. अगर हम दुष्ट लोगों के साथ रहेगा, जो गलत बात करते हैं, झूठ बोलने वालों के बीच में रहेगा, तो हम भी उसके साथ झूठ बोलने लगेगा, गलत बातें करने लगेगा. हम इस दुनिया के अनुसार अगर हम चलेंगे तो हमें समझ में नहीं आएगा हमारे जीव शुद्ध है या अशुद्ध है. उसको हम परख नहीं पाएंगे. इसीलिए कहता है जो परमेश्वर का वचन ध्यान करके उनकी महिमा की ओर देखता रहता है वो भाग्यशाली है, क्योंकि उसकी अशुद्धता को उसको समझ में आएगा. परमेश्वर की ओर देखना है, प्रभु यीशु मसीह की ओर देखना है, तब हमें समझ में आएगा हमारी अंदर कितनी अशुद्धता है, हमारा जीव कितनी अशुद्ध है. वो समझना है तो परमेश्वर की ओर देखना है. दूसरे लोगों की ओर देखेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा. दूसरे लोगों के बीच में अगर हमारा समय हम बर्बाद करेगा तो हमें समझ में नहीं आएगा कितना अशुद्ध है हम. यशायाह देखो, जब प्रभु परमेश्वर को देखा तब कहता है मैं अशुद्ध हूं, मेरी जीभ अशुद्ध है. ഹല്ലേലൂയ. ദൈവത്തെ കാണേണ്ടതുപോലെ കാണുമ്പോൾ
നമുക്ക് നമ്മുടെ കുറവശങ്ങൾ മനസ്സിലാകും. നമ്മുടെ അശുദ്ധി നമുക്ക് തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും. നമുക്കൊരു മാറ്റം ആവശ്യമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് 2 കൊരിന്ത്യർ 6 പറയുന്നത്, ആമേൻ, നിങ്ങൾ അവരുടെ ഇടയിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ട് വേർപെട്ടിരിപ്പീൻ. നമ്മുടെ നാവും നമ്മുടെ ശരീരത്തെ മലിനമാക്കാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒരു വേർപാട് ആവശ്യമാണ്. നാം ലോകത്തോട് ചേർന്ന് നിന്നാൽ അവർ പറയുന്നത് പോലെ പറയും, അവർ ചെയ്യുന്നത് പോലെ ചെയ്യും. അത് അവര് പോകുന്നിടത്ത് നമ്മൾ പോകുവാൻ ഇടയായിത്തീരും. അങ്ങനെ സംഭവിക്കരുത്. നാം ക്രിസ്തു ശിഷ്യരാണ്. നാം അവൻ പറഞ്ഞതുപോലെ പറയണം, അവന്റെ വാക്കുകൾ സംസാരിക്കണം, അവനോട് കൂടെ ഇരിക്കണം, അവന്റെ പുറകെ നടക്കണം, അവന്റെ കൂടെ നടക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. ഒരു വേർപാട് നമുക്ക് ആവശ്യമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. अलगदाई होना जरूरी है. इस दुनिया से अलग होना है, दुष्ट मनुष्य से अलग होके सीखना है, अलग होके बातें करना है. नहीं तो हम उसके अनुसार बातें करेंगे, उसके साथ चलेंगे, उसके साथ चलकर नरक में हम जाएगा. प्रभु यीशु के पीछे चलना है. प्रभु यीशु जो बोला वैसे बोलना है. प्रभु यीशु जो कहता है वैसे कहना है. हमारे जीभ को कंट्रोल में रखना है. हमारे शरीर को वो कभी भी कलंक में ले जाने के लिए हम उसके अनुसार नहीं चलना है. दुनिया से एक अलगदाई बहुत जरूरी है. परमेश्वर का वचन कहता है, हम यशायाह को देखा, वहां पे जब परमेश्वर को देखा उस समय उसकी अशुद्धता के बारे में उसका समझ में आया. तब क्या हुआ? वो अपने आप को परमेश्वर के पास समर्पण कर दिया. उसका अंत में ये पढ़ते हैं 7वीं आयत. देखिए, യെശയ്യാ 6:7, യെശയ്യാ 6:7 നാം വായിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണ്? അപ്പോൾ കർത്താവ് തൻ്റെ ദൂതനെ അയച്ച് അവൻ്റെ അധരത്തെ തൊടുവിച്ച് ശുദ്ധീകരിച്ചു. പാപത്തിന് പരിഹാരം വന്നു, ശുദ്ധീകരണം. क्या किया परमेश्वर? अपना दूत को भेज करके उसकी अशुद्धताई को दूर किया, उसको शुद्ध किया, उसको पापों को क्षमा किया. कब? जब अपने आप को कबूल किया. हमें अपने आप को कबूल करना है. നമ്മുടെ തെറ്റുകളെ നമ്മൾ സമ്മതിക്കണം. കർത്താവ്, എനിക്ക് സംഭവിച്ചു പോയി, എൻ്റെ നാവ് പലപ്പോഴും അശുദ്ധമാണ്. ഹല്ലേലൂയ. ഈ ലോകത്തിൽ പ്രത്യേകാല സ്കൂളുകളിലെ, കോളേജുകളിലെ, ജോലി സ്ഥലത്ത് നമ്മൾ കേൾക്കുന്ന ശബ്ദം എന്താണ്? 2 വാക്ക് പറഞ്ഞാൽ ഒന്ന് അശുദ്ധമായിരിക്കും നമ്മൾ കേൾക്കുന്നത്. സ്ഥിരം അത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ചില സമയങ്ങളിൽ അറിയാതെ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടുവാൻ ഇടയുണ്ട്. അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ കൂടെ പോയി ഇരിക്കരുത്. അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രം പഠിക്കാനാണോ, ജോലിക്കാണോ, യാത്ര ചെയ്യാനാണോ നിവൃത്തിയില്ലെങ്കിൽ മാത്രമേ അങ്ങനെ പോയി ഇരിക്കാവുള്ളൂ, മറ്റുള്ള കൂടെ സഹകരിക്കാവൂ. അല്ലാതുള്ള സമയം മാറി ഒഴിഞ്ഞിരിക്കണം. അവരുടെ കൂടെ നമ്മൾ കൂട്ടുകൂടി കഴിഞ്ഞാൽ അവർ പറയുന്നത് കേൾക്കും. ഒരിക്കലും നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് ദൈവഹിതമല്ലാത്തത് പുറപ്പെടുവാനിടയായിത്തീരും. നാവിൽ നിന്ന് പുറപ്പെട്ടാൽ ഒരിക്കലും നമുക്കതിനെ തിരിച്ചെടുപ്പാൻ കഴിയത്തില്ല. വളരെ സൂക്ഷിക്കേണ്ട ഒരു കാലഘട്ടത്തിലാണ് നാം ആയിരിക്കുന്നത്. देखिए, हम इस युग में आया, ऐसा एक युग है, वहां पे इस दुनिया के लोग अगर 2 शब्द कहेगा तो 1 शब्द अशुद्ध होगा उसमें. अगर उनके साथ हम रहते हैं तो, चाल चलन करते हैं तो वो हमारे कान में हमेशा हमें सुनना पड़ेगा. और समय आने पर कभी कभी हमारे जीभ से वो अशुद्ध वचन निकलेगा. प्रभु यीशु मसीह को वो अच्छा नहीं लगता है. हम प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं. जैसे प्रभु जो बातें प्रभु यीशु मसीह कह नहीं सकता है, वो हम भी नहीं कहना चाहिए. सूक्षिकम शुद्धि पाना है, शुद्ध पाना है. उसके लिए कबूल करना जरूरी है. कबूल करें प्रभु के पास. प्रभु, मेरे अंदर से, मेरे जीभ से अशुद्ध बातें निकला है, मेरा जीभ अशुद्ध है, मुझे क्षमा कर प्रभु. നമുക്ക് ദൈവസന്നിധിയിൽ സമ്മതിപ്പാൻ കഴിയണം. എൻ്റെ നാവ് പലപ്പോഴും കർത്താവേ അശുദ്ധി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് അറിയാതെ പലപ്പോഴും എൻ്റെ നാവിൽ നിന്ന് വേണ്ടാത്തത് പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. പലപ്പോഴും കേൾക്കുന്നവരെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന, എൻ്റെ ശരീരത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ പുറപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. എന്നോട് ക്ഷമിക്കണം. നമുക്ക് പറയുവാൻ കഴിയണം. പറയുവാൻ കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ അവൻ ഈ ദിവസങ്ങളിൽ ദൈവവചനം ധ്യാനിച്ച് ദൈവത്തെ അവൻ്റെ മഹത്വത്തിലൊന്ന് ദർശിപ്പാൻ കഴിയണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും നമ്മുടെ അശുദ്ധി എന്തുണ്ടെന്ന്, എത്രമാത്രം അശുദ്ധരാണ് നാം എന്ന് നമുക്ക് അന്നേരം തിരിച്ചറിയുവാൻ കഴിയും.
നാം ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ അവൻ നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കും. 1 യോഹന്നാൻ 1-ാം-അധ്യായത്തിന്റെ 7-9 വാക്യങ്ങൾ ഏറ്റു പറഞ്ഞാൽ അവൻ ശുദ്ധീകരിക്കും. हालेलुया। पहला यूहन्ना का पत्रिका 1 अध्याय का 7 और 9वीं आयत में कहता है, अगर हम कबूल करें तो वो अपने लहू से हमें धोकर के शुद्ध करेगा। कबूल करना है प्रभु के सामने। आगे क्या होगा? हालेलुया। अगर कबूल करेगा तो प्रभु हमें शुद्ध करेगा। उसके बाद क्या होगा? देखिए उसके बाद क्या हुआ है। उसके बाद 8वां आयत देखिए, यशायाह 6:8, तब मैंने प्रभु का ये वचन सुना। ഹല്ലേലൂയ. ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ച എന്ത് കിട്ടും? എന്താ അതിന്റെ ഫലം? നോക്കിക്കേ, യെശയ്യാവ് 6:8 എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? അപ്പോൾ ഞാൻ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേട്ടു. ഹല്ലേലൂയ. അതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഹല്ലേലൂയ. ഇപ്പോഴാണ് ശരിയായിട്ട് കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കുന്നത്. എപ്പോൾ? എന്റെ അശുദ്ധി ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവത്തിങ്കിൽ നിന്ന് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ. അതിനു മുമ്പ് കർത്താവിനെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, കർത്താവിന്റെ മഹത്വം കണ്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ കർത്താവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. കർത്താവിൽ നിന്ന് കേൾക്കേണ്ടത് പോലെ കേട്ടിട്ടില്ല. എപ്പോഴാ കേട്ടത്? അവനെ ദർശിച്ചപ്പോൾ എന്റെ അശുദ്ധി മനസ്സിലായി. അത് ഏറ്റുപറഞ്ഞ് ദൈവകരങ്ങളിൽ സമർപ്പിച്ചു. അവൻ വന്നു ശുദ്ധീകരിച്ചു. ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചപ്പോൾ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുവാനിടയായി തീർന്നു. അന്നേരം പറയുകയാണ്, അതാ ഞാൻ കേട്ടു. എന്ത് കേട്ടു? ഞാൻ ആരെ അയക്കേണ്ടു? ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകുമെന്ന് ചോദിക്കുന്ന കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം. ഹല്ലേലൂയ. അതുവരെ അത് കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. അതുവരെ കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. കുറ്റം പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. മറ്റുള്ളവരുടെ അശുദ്ധി ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇപ്പോൾ യെശയ്യാവ് പറയുകയാണ്, ഇപ്പോൾ ഞാൻ ദൈവശബ്ദം കേൾക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് ഞാനിപ്പോൾ അറിയുകയാണ്. हालेलुया। अगर परमेश्वर को जानना है, परमेश्वर का शब्द सुनना है तो क्या करना चाहिए? अपने अशुद्धता को कबूल करके परमेश्वर से शुद्धता पाना है, अपना जीव को शुद्ध करना है। तब क्या होगा? तब हमारा कान हमें परमेश्वर का शब्द सुनने के लिए तैयार होगा। हालेलुया। जब तक हमारा जीव हमें पवित्र नहीं हो पाएगा, जब तक हम कबूल करके पवित्र आत्मा से हमें यीशु के लहू से अपना जीव जब तक हम शुद्ध नहीं करेंगे, तब तक हमारा कान परमेश्वर का शब्द सुन नहीं पाएगा। यशायाह 6वां अध्याय 8वीं आयत में कहा है, तब मैंने सुना, प्रभु का वचन सुना। क्या प्रभु का वचन है? प्रभु की इच्छा प्रभु कहता है। क्या प्रभु की इच्छा है? मैं किसको भेजूं? कौन हमारे लिए जाएगा? हालेलुया। अगर प्रभु का वचन सुनना है, प्रभु का इच्छा जानना है तो क्या करना चाहिए? हमारे जीव को पवित्र करना है। आइए हमारे अपने आप को समर्पण करें. നമുക്കൊന്ന് നമ്മെ സമർപ്പിക്കാൻ പറ്റുമോ? കർത്താവേ, നിന്റെ ഹിതം ശരിയായിട്ട് പലപ്പോഴും എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല. കർത്താവേ, നിന്റെ ശബ്ദം പലപ്പോഴും എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. നിന്റെ ഇഷ്ടം നിനക്ക് എന്നെ കുറിച്ചുള്ള ഈ ലോകത്തിൽ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് എനിക്ക് തിരിച്ചറിയാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഒന്ന് സമ്മതിക്ക്. കാരണം എന്താ? പലപ്പോഴും നമ്മുടെ നാവ് മറ്റുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തി പറയുവാൻ, ഡബിൾ മീനിങ് വാക്കുകൾ സംസാരിച്ച് മറ്റുള്ളവരെ തെറ്റിലേക്ക് നയിക്കുവാൻ, പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരുടെ മുഖസ്തുതി പറയുവാൻ, പലപ്പോഴും മറ്റുള്ളവരെ പുകഴ്ത്തി പറഞ്ഞ് അവരിൽ കാമം ജനിപ്പിക്കുവാൻ, അല്ലെങ്കിൽ കാമുളവാക്കുന്ന വാക്കുകൾ കേൾക്കുവാൻ നാം നമ്മുടെ ചെവി ചായ്ച്ചു കൊടുത്തു. ആവശ്യമില്ലാത്തത് കേൾക്കുവാൻ, നമ്മളെ മറ്റുള്ളവർ പുകഴ്ത്തി പറയുന്നത് കേൾക്കുവാൻ വേണ്ടി അങ്ങനെയുള്ളവരുടെ അടുത്ത് പോയിരുന്നു, അങ്ങനെയുള്ള വിളിച്ച് സംസാരിച്ചു. ഈ തെറ്റുകളൊക്കെ ഒന്ന് ഏറ്റു പറയാമോ? നമ്മുടെ നാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടും. നമ്മുടെ നാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ടാൽ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കാൻ പറ്റും. അല്ലാതെ കർത്താവിന്റെ ശബ്ദം കേൾക്കത്തില്ല, കർത്താവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാകത്തില്ല. ദൈവ വചനത്തിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ്, യെശയ്യാവ് എപ്പോൾ അവന്റെ നാവ് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചോ അന്നേരമാണ് ശരിക്കും കർത്താവിന്റെ ഹിതം മനസ്സിലാക്കുന്നത്. കർത്താവ് അവൻ മനസ്സിൽ വിഷമിച്ചുകൊണ്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഞാൻ ആരെ അയക്കണ്ടു? ആർ നമുക്ക് വേണ്ടി പോകും? ആ ശബ്ദം അന്ന് വരെ യെശയ്യാവ് കേട്ടിട്ടില്ലായിരുന്നു. എന്ന് തന്നെ സമർപ്പിച്ച് ശുദ്ധീകരണം പ്രാപിച്ചുവോ അന്നാണ് ദൈവശബ്ദം ശരിക്കും കേട്ടത്. ഹല്ലേലൂയ. നാം പലപ്പോഴും ദൈവശബ്ദം കേട്ടിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ദൈവത്തിന്റെ മനസ്സ് ഒന്ന് തിരിച്ചറിയണമെങ്കിൽ, അവൻ മനസ്സ് തുറന്ന് നമ്മോടൊന്ന് സംസാരിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവ് അശുദ്ധിയൊക്കെ ഒന്ന് മാറ്റണം, ഒന്ന് ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. आइए समर्पण करें. अगर प्रभु हमसे बात करना है तो, प्रभु का बातें हमें सुनना है तो हमारे जीव को
सारे कलंक से दूर करना है, उसके अशुद्धताई को दूर करना है। प्रभु के पास आके कबूल करे, प्रभु हाँ, मेरे जीवन में बहुत बार मैंने गलत बोला है, गलत बात किया है, मेरे जीव गलत काम के लिए इस्तेमाल किया है। कभी कभी दूसरों के बारे में बोला, दूसरों को कभी कभी मोह उत्पन्न होने के लिए मैंने कुछ बातें किया। ऐसे बातें सुनने के लिए मैं कभी कभी ऐसे व्यक्तियों के पास जाके बैठा। प्रभु मैंने गलत किया है, मेरा जीव अशुद्ध है, प्रभु मुझे माफ कर, मुझे शुद्ध कर। आइए कबूल करें, प्रभु के सामने समर्पण करें, वो हमारी अशुद्धता को दूर करेगा, हमारी जीव को शुद्ध करके प्रभु का वचन सुनने के लिए हमारे कान को तैयार करेगा। चेला का जीव कैसा होना चाहिए? हालेलुया। अगर चेला प्रभु का वचन ठीक से सुन नहीं पाएगा तो वो अपना जीव इस्तेमाल कर नहीं पाएगा। यशाया 50 में हमने पढ़ा था, चेला जैसे सुनने के लिए चेले का जीव दिया है। चेला का जीव क्या है? वो पवित्र है, ശുദ്ധ ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ കേൾക്കേണ്ടതിന്, ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ സംസാരിക്കേണ്ടതിന്, ശിഷ്യന്മാരെ പോലെ അവൻ കേൾക്കുവാൻ ചെവി ഉണർത്തുന്നവൻ. ഹല്ലേലൂയ. ചെവി ഉണർത്തപ്പെടണമെങ്കിൽ നമ്മുടെ നാവ് ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെടണം. ശിഷ്യന്റെ നാവായിരിക്കട്ടെ, ശുദ്ധീകരിക്കപ്പെട്ട നാവായിരിക്കട്ടെ, നല്ലത് പറയുന്ന, കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കുന്ന വാക്കുകൾ സംസാരിക്കുന്ന നാവായിരിക്കട്ടെ. അതിനുവേണ്ടി ഏൽപ്പിച്ചു കൊടുക്കാം. हालेलुया। एफेसियों की पत्रिका 4:19 पढ़ करके हम प्रार्थना करेंगे। 4:29 എഫേസ്യ ലേഖനം 4-ാം അധ്യായം അതിൻ്റെ 29-ാമത്തെ വാക്യം വായിച്ച് നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ചിന്ത ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കാം. हालेलुया। एफेसियों की पत्रिका 4:29 कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों का അനുഗ്രഹം हो. കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കേണ്ടതിന് ആവശ്യം പോലെ ആത്മിക വർധനയ്ക്കായി നല്ല വാക്കല്ലാതെ ആകാത്തതൊന്നും നിങ്ങളുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത്. കർത്താവിന്റെ വചനമാണ്. ആകാത്തത് എന്താ? ആകാത്തത് അശുദ്ധി ഉരുവാക്കുന്ന വാക്കുകൾ, ശരീരത്തെ മലിനപ്പെടുത്തുന്ന, കളങ്കപ്പെടുത്തുന്ന വാക്കുകൾ നമ്മുടെ വായിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത്. इसमें क्या लिखा है? ताकि सुनने वाले पर अनुग्रह हो, आवश्यकता के अनुसार जो उन्नति के लिए उत्तम हो, उस तरह के बातें मुंह से निकले. किस तरह के बातें? अशुद्ध के बातें नहीं, जो सुनने वालों को आत्मिक उत्साह दिलाता है, सुनने वालों को अनुग्रह दिलाता है. ऐसी बातें हमारे मुंह से निकलना चाहिए. उसके लिए समर्पण करें. കേൾക്കുന്നവർക്ക് കൃപ ലഭിക്കണം, അവർക്ക് ആത്മീക വർധന പ്രാപിക്കണം. ഹല്ലേലൂയ. അങ്ങനെയല്ലാത്ത ഒരു അശുദ്ധ വാക്കും നമ്മിൽ നിന്ന് പുറപ്പെടരുത്. സമർപ്പിക്കാൻ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം. हालेलुया. आइए समर्पण करें. कोई भी गंदी बात तुम्हारा मुंह से ना निकले. एक डिसीजन ले, एक निर्णय ले. प्रभु आज से कोई भी गंदी बात मेरे मुंह से नहीं निकलेगा. जो सुनता है उनको आत्मिक उन्नति मिलेगा, उनको अनुग्रह मिलेगा. उस तरह का बातें मेरे मुंह से आज से निकलेगा. प्रभु उसके लिए मुझे सहायता कर. आइए प्रार्थना करें, समर्पण करें. प्रभु आप सबको आशीष दे. ഈ വചനങ്ങളാൽ ദൈവം എല്ലാവരെയും ധാരാളമായി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ആമേൻ. യേശുവേ പോലെയാകുവാൻ, യേശുവിൻ വാക്കു കാക്കുവാൻ, യേശുവേ നോക്കി ജീവിപ്പാൻ ഇവയെ കാക്ഷിക്കും